नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। जे भुली जे चुकी साईं पीत हिंजी काढ़िया। जिन्ना ने दुजाने लगा चूर मरों से वाडिया। हाँ न छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा हाँ न छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा। एहो महिंजा आसरा। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल सतगुरु गुरगद्दी ते सुभाईमान गरीब नवाज दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन और पवित्र मुबारक अमृतमयी हजूरी विखे जुड़ बैठी सन्मान सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत सतगुरु जी दियां रहमतां बख्शिशां होईयां। रोजाना की तरह गुरु संगत गुरु दरबार च जुड़ मिल बैठण दा ये सुभाग समा मिलिया है। सुभागियां घड़ियां मिलियां ने और इन्हां सुभाग घड़ियां नूं सफल और सकारथ बनाउंदे होए पावन पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु घर दे सन्मान सत्कार योग कीर्तनियां पासों प्यार और सत्कार सहित आप जी ने निता प्रति की तरह श्रवण कीते ने कीर्तन का आनंद माणिया है। उपरंत आओ गुरबाणी विचार की सांझ पाईए। विचारां की आरंभता प्रारंभता तो पहला
गुरु साहब जी वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। अदब प्यार सत्कार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी भगत भगत कबीर साहब जी की पावन और पवित्र रसना तो उचारण अमृतमयी श्लोकां दी रोजाना आप जी गुरु के चरना विखे दरबार विखे जुड़ मिल बैठ विचार श्रवण करते हो। और कबीर साहब जी इन्हां विचार अधीन श्लोकां राही दीन ते दुनी बारे सानू विचार समझा रहे हैं, क्योंकि मनुख दुनिया कारण दीन गवाया, दुनिया की खातर दीन तो बेमुख हुंदा है, धर्म तो इनकारी हुंदा है। ते फिर वो धर्म तो इनकारी होने तो बाद अगे मनुख दे किदां दे कर्म हुंदे ने, वो पक्ष भी कबीर साहब साडे सामने रख रहे ने। और जेड़ा मनुख जेड़ा इंसान दीन दा पक्का है, धर्म दा ऐन पक्का है, उस मनुख दा जीवन की है, उहदे नाल की वरतदा है, वो चीज़ां भी कबीर साहब जी नाल दी नाल समझा रहे ने। और कबीर साहब ने विचार समझाउंदियां जिथे सानू किरपा करके ये समझाया कि होए दीन नाल जुड़िया मनुख रहन दे लई भावें उहदे कोल सधारण झुग्गी भी होवे, वो भी भली जे, वो भी बड़ी सोहनी है। पर दूजे पासे बंदा दीन तो धर्म तो टुटिया है, केवल दुनी पदार्थ माया च अटकिया पिया है। बाहर दियां महल माड़ियां उहदे कोल बड़ियां सोहणियां होण, भाव रहन दे लई घर उहदा बड़ा सोहना होवे, पर जेड़ा दीन तो धर्म तो टुटिया मनुख है, उहदे सोहने महल भी किसे लेखे नहीं हन, किसे लेखे नहीं हन। फिर अगे विचार तोरदियां कबीर साहब कहंदे जे रब्बी प्यारे संसार तो जांदे भी हन ते वो अपनी मंजिल ते पहुंचते हैं, उन्हां दा जाण दा कोई दुख नहीं है। रोना ते एक साकत दी मौत ते आउंदा है, जिहड़ा साकत इत्थे भी जिंदगी भर भटकदा रहा, जीवन तां भावां मुक गया पर साकत दी भटकना, उहदी आत्मा दी भटकना खत्म नहीं हुई। वो जीवन तो पहला भी भटक रहा सी, जिन्हों बाणी च गुरु कहंदे कई जन्म भए कीट पतंगा, एक ही दी भटकना है साकत दी। कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। पहला भी बड़ा भटकिया, जीवन मिलिया, मौका मिलिया, उन्हों नहीं संभालिया ते वो भटकना फिर उस तरह बनी रही। दूजे पासे रब्बी प्यारियां बारे ते हजूर बाणी च कहंदे जन्म मरण दोहूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। वो तो संसार अंदर आउंदे ने संसार दे भले दे लई, भला भला करदियां वो जीवन दा परवाह निर्वाह चलाउंदे हन, जपदियां जपाउंदियां ते अखीर फिर जिस मालक तो वो अलग हो के संसार च आए, उसे मालक दे विच वो अभेद एक मिक हो जाते। इनू गुरु कलगीधर महाराज कहंदे तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट होए, ताही ते उपज फिर ताही मैं समाहेंगे। सो कबीर साहब कहंदे रोवो साकत वापरै जो हाट है हाट बकाए। उदों बाद अगे कबीर साहब कहंदे साकत बंदा इदां दा है जिद्दां लसण दी खान है। साकत भावें किसी कोने ते भी बैठा होवे, पर जो उहदे अंदर रुखापन है, जो उहदे अंदर दी बिरती है, वो अपनी बिरती करके, अपने बोलां करके, अपने व्यवहार करके, आचार करके लुकिया नहीं रहिंदा है, वो जाहर हो ही जाता है, जाहर हो जाता है। इदों अगे अज 18 नंबर श्लोक राही
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨ ਝਕੋਲਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, 18 ਨੰਬਰ ਤੇ 19 ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਮੂਲ ਭਾਵ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲੈ। ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਧਿਆਨ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਸਰਪ ਜੌਨ ਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਾੰਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਦਾ ਵਸ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਟਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਟਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾਗਰ ਧਨਾੜ ਧਨ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣ 'ਚ? ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਜੇ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ ਲਗਾ, ਥੋੜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਈ ਆ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੈਰਨਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ 2 ਬੰਦ ਪੀਪੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਪੀਪਿਆਂ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਪੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਪੇ ਡੱਬੇ ਆਦਿਕ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੀਪੇ ਫੜੇ, ਮਾਰੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ। ਇਹ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਪਏ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੀਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਏ ਤੇ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਪੀਪੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰੂਪ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਪਵਨ ਝਕੋਲਣ ਹਾਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਚਣੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨੋ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹਨ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਰਾਸ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਰਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਾਹੀ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਸ ਵੀ ਤੇ ਗਿਰਾਸ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੋ ਮਾਖਨ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਸਵਾਸ ਤੇ ਸਫਲ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਿੜਕਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾਟੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵ ਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਠੰਡਕ, ਠੰਡਕ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ। ਤੇ ਠੰਡਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆਵੀ ਝਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਨ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਉ ਠਾਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਿਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਬਿਰੋਲੇ ਨੀਰ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਕੋਈ ਖਰੀ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਿਹਾਰ ਆਚਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਭਾਂਡਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਕਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਗ ਬਹੁਤਾ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗ ਖੱਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਬਿਲੋਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤਤ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਤ ਸਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਤਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੱਲਿਓ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਕਰ ਝਾਰ, ਅਖੀਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਖਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੋਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਚੋਰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਸੁਰਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚੋਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਾਂ ਚੋਰਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਇਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਰਚਦਿਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮਾਇਆ ਐਨ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬੋ ਰੋੜ ਕਚੋਲਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਾਥ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।
एक दिन महाराज सच्चे पातशाह सिखां नूं कहण लगे कि जिहड़ियां इहनूं मोहरां देणियां ने गिण के तोल के देणियां हन सोना। वो सोना तोल के उहनूं दिता गया, लै गया। इहनूं नहीं सी पता कि सोना अज तोल के दिता गया है, मिणती करके दिता गया है। ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ महाराज ਦੇ ਕੋਲ। सतगुरु कहण लगे हुण ਤੋਲੋ, ਵੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ है कि नहीं बराबर है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे ਇਹ कि गुरु घर वालों इन्ना कुछ तेनू दिता गया, तेरा कारोबार खड़ा किया गया, ते जिस घर तो तू इन्ना कुछ प्राप्त किया उसी घर दे नाल ठगियां ते सतगुरां दे सामने शर्मिंदा पै गया। और महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे केवल एदी ही गल नहीं है, माया है ही ऐसी है। ये माया दा प्रभाव जदों मनुखी मन ते पैंदा है ते बंदा अपनियां दे नाल भी दगा, अपनियां दे नाल भी फरेबियां करनियां शुरू कर दिंदा है। एक धन गुरु अमरदास साहब जी दे दरबार च आया सी बड़ा गरीबड़ा जिहा व्यक्ति गंगू। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार च आया, गुरु के चरणों ते मत्था रखिया, रोई जाए रोई जाए। सतगुरां सहारा दिता, पुछया पुरखा की गल है। इहने अपनी गरीबी दा रोना रोया ते गुरु महाराज नूं तरस आया। निमाणियां दे मान गुरु अमरदास साहब जी नूं, निताणियां दे ताण भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवे। सतगुरां ने इहनूं अपने कोलों धन दिता, असीस दिती बरकतां दी। बचन किया कि तू दिल्ली जाके कारोबार शुरू कर, रहमत गुरु नानक दी वरतेगी, कारोबार चलणगे, सफलता प्राप्त होवेगी, इज्जत मान तेरा बनेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर एक गल चेते रखी, गुरु नानक दे घर दा खाता जरूर रखना है। भाव जो किरत कमाई करे उहदे चों गरीबां लोड़वंदां दी सेवा जरूर करनी है, वो जरूर चेता रखना। अपनी कमाई दा कुछ हिस्सा सेवा च लाउणा है, जे सानू किधरे लोड़ पई असीं भी मंगवावांगे। महाराज कोलों ये पैसे लैके चला गया दिल्ली, कारोबार शुरू किया। गल तां गुरु दी रहमत दी सी। वेखो बंदा कुछ नहीं कर सकता है, जिन्हों गुरु ये भी कहते औखद आवे रास विच आप खलोआ। जे गुरु की कृपा होवे, गुरु रहमत करके खिन दे विच कख तो लख बना सकते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छतर धरे। जे गुरु चाहे तो जिहड़ा बिल्कुल रुलदा फिरदा उहदे सिर ते भी गुरु छतर चला सकते हैं, ते जे गुरु चाहे तो जिन्हां दे सिर ते छतर झुलदे पए ने उन्हां नूं मिट्टी च भी मिला सकते हैं। गुरु सर्व कला समर्थ ने, भरोसा होना चाहिए है। गुरु की रहमत वरती, दिल्ली च बड़ा कारोबार चल गया। ते जिहड़ा पहला गंगू बिल्कुल गरीब सी, अनाथ सी, हुण वो गंगू शाह बन गया। इधर सतगुरां दे कोल एक होर सिख आया जिन्हें अपनी धी का विआह करना सी। महाराज कुछ मेरी सहायता करो। सतगुरु कहण लगे जा दिल्ली च साडा सिख है गंगू, ओनू कहना गुरु नानक दे घर दे खाते चो कुछ माया दे दवो, मैं धी दा विआह करना है। सिख दिल्ली पहुंचया, गंगू नू जाके दसिया। पहला तो गंगू नू मिलना ही औखा हो गया क्योंकि अमीर तकड़ा बन गया सी, पहरेदार चौकीदार रख ले सन। पर जिवें किवें होया ये गंगू तक पहुंचया कि गुरु नानक दे खाते चो कुछ माया दवो, धी दा विआह करना है। गंगू अखां दियां कमाउंदा, जिहड़ा हिसाब किताब रखण वाला मनीम सी, मुनशी सी, कैशियर, उहनूं कहण लगा जरा वेख गुरु नानक दे खाते च कोई माया पई होवे ते इहनूं दे दईए। हुण ओहदे खाते च कित्थे सी, कित्थे ओहदी खाता बुक दे विच किसे गुरु नानक साहब दा नां सी, उहनूं ते पता भी कुछ नहीं सी हिसाब रखण वाले नूं। उहने सारा अपणियां किताबां वेखियां, कहण लगा जी अपने कोल ते कोई गुरु नानक दा खाता ही नहीं चलदा है। गंगू कहण लगा कोई गुरु नानक दा खाता नहीं, तू भुलेखे दे नाल इत्थे आ गया, किसी होर जगह जाना होएगा। माया दा ऐसा पड़दा कि गुरु ही भुल चुकिया सी उहनूं। सिख बेचारा परेशान होया, गुरु अमरदास साहब दे कोल आया, दसिया महाराज वो तां कहिंदा है कोई खाता ही नहीं है गुरु घर दा।
सतगुरां ने दूजी बार भेजिया, गंगू ने फिर इनकार कर दिता। तीजी बार भेजिया सिख ने जाके फिर कहा कि गुरु अमरदास ने भेजिया है, चंगी तरह वेखो। गोइंदवाल वाले सतगुरु ने इन्हें फिर वेख वो के सिख दे नाल होर ज्यादा बदतमीजी करके उन्होंने धक्के मार के कढ़ दिता। कोई गुरु नानक दे घर दा खाता मेरे कोल नहीं, कित्थों मंगण आ जांदे, कमाई मैं करा ते मंगण वाले तुसीं पहुंच जांदे जे नहीं, कुछ नहीं है। सिख विचारा निराश होया, गुरु अमरदास साहब दे कोल आया। महाराज बड़े गेड़े मार ले, पल्ले तां कुछ भी नहीं पिया। सतगुरु कहण लगे तू चिंता ना कर। ओनू तां महाराज सच्चे पातशाह जी ने धन दिता उहदी धी दे विआह दे लई। नाल महाराज ने यह कहा कि वेख गंगू कोल असीं 3 वार तेनू भेजिया ते गंगू ने किया इनकार। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे जे गंगू ये कहंदा है कि मेरे खातियां दे विच गुरु नानक दे घर दा कोई खाता नहीं है, ते अज तो गुरु नानक दे घर दे खातियां दे विचों भी गंगू दा खाता कट्टिया गया। और वेखो गंगू दे खाते च गुरु नानक दे घर दा खाता नहीं है, गुरु घर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा है। पर जिदन गुरु अपने खातियां चों साडा खाता कट दवे ते फिर असीं फर्श तो अर्श ते, अर्श तो फर्श ते एक पल दे विच आ जांदे। ओही हाल होया फिर गंगू दे नाल। जदों गुरु तो बेमुख हो गया ते अर्श तो फर्श ते आउंदियां दिन भी ना लगे, आ गया फिर उसे गरीबी ते उसे कंगाली ते हुण जदों गरीबी च आया ते फिर गुरु दा चेता भी आ गया। फिर गुरु दा फिर गोइंदवाल पहुंच गया। महाराज कहण लगे गंगूआ हुण की लैणा है माया, पहला तां कहंदा सी गुरु नानक, केड़ा गुरु नानक, मेरे कोल कोई गुरु घर दा खाता नहीं है। ते जे तू गुरु नूं उदों नहीं सी पछाणदा ते हुण गुरु दे घर की लैणा है। हुण चरना ते झुक के रोई जाए। महाराज कहण लगे माया इसे तरह मनुख दी सुरत नूं विगाड़दी है। ये माया चोरनी है जिहड़ी चंगियाइयां नूं लुट लैंदी है, गुणां नूं लुट लैंदी है ते बंदे नूं अन्ना बोला करदी है। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनई बौरोड़ कचोला। माया धारी नूं फिर गुरु दी आवाज भी नहीं सुनदी, केवल माया ही माया दिसदी है। कबीर साहब कहंदे कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट। माया चोरनी एक पास्यों चोरी कर दी है, एक पास्यों चोरी दा माल अगे वेचण दे लई दुकान ला के बह जाती है। भाव दोवां पासियां तो माया धारी लुटदा है। एक कबीरा ना मुसै जिन कीनी 12 बाट। कबीर साहब कहंदे लोक तां माया दे हत्थों लुटे जांदे ने, ठगे जांदे हन, पर ओ बंदा माया दे हत्थों लुटिया नहीं जे जांदा जेड़ा वाहिगुरु दा भरोसा हिरदे च रख के जिन्हें माया नूं टुकड़े टुकड़े करके कट दिता। नाकों काटी कानों काटी काट कूट कै डारी। कहो कबीर संतन की बैरन 3 लोक की प्यारी। भगत माया नूं काबू च रखदे ने, वो भगतां ते आउंदी है अपना प्रभाव पाउण दे लई, पर भगत क्योंकि परमेश्वर दा सहारा हिरदे च रख के जिउंदे ने, जिस करके उन्हां ते माया दा वार खाली चला जाता, निफल चलिया जाता है। अगे कबीर साहब जी फरमान करदे कबीर सूख ना ए जुग करें जे बहुते मीत। कबीर साहब कहंदे जे बहुते मित्र भी बना लवो इत्थे सुख नहीं जे मिलता। वैसे अक्सर की हुंदा है परिवार दे विच ही कई बार एक बच्चे दी होर फरमाइश हुंदी है, दूजे दी होर फरमाइश हुंदी है, ते घर च टीवी एक है। एक बच्चा कहंदा मैं वो चैनल वेखना, दूजा कहंदा वो वेखना, फिर बंदा बेचारा समझ नहीं आउंदी हुण इहदी मन्ना कि ओहदी मन्ना। जदों बहुते मित्र भी कई बार आपां बना लैंदे हां ते कई दफा गल ऐसी जगह ते आण अटकदी है कि एक काम करन दे विच एक दा नुकसान हुंदा पिया है, एक दा फायदा हुंदा पिया है। कई काम ऐसे हुंदे हन जिवें कहंदे एक बंदा ओहदियां 2 धीआं सन, एक धी नूं मिलण दे लई गया, कहण लगी पिता जी फसल बीजी है, जे मीह ना आया तो समझो असी तो मर गए। वो कहने लगा कोई ना रब भली करेगा। वापस आउंदियां आउंदियां ने सोचा दूजी धी नूं भी मिल के आवां, ते दूजी धी उन्हां दा कारोबार सी मिट्टी दे भांडे बनाउण दा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठा जल पानी छकिया, कहने लगी पिता जी जे मीह आ गया तो समझो असी तो मर गए। भांडे
ਕੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਚੇਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਇਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਮੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚਿਤ ਰੱਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਕੀ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਹੀਆ ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਹੱਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।